सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है ये क्लास नंबर 7 है, जिथे आपां अंग्रेजी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करन जा रहे हैं। तो यह क्लास पेपर 1 ते पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस कवर करती है। सो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो वीडियो को शुरू करने तो पहला जेकर तुसीं अपना ये चैनल जिहड़ा है सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन पर क्लिक करके सबसक्राइब जरूर कर लो जी। तो नाल ही एक बैल आइकन भी होएगा, तुसीं उहनूं भी प्रेस कर लेना है। तो वीडियो को शुरू करने तो पहला तुसीं वीडियो को लाइक तो कर ही लेना है, तो इस वीडियो को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। सो अज आप कुछ प्रश्नों को डिस्कस करांगे, तो तुसीं जिहड़े भी प्रश्न होणगे वीडियो को पॉज करने तो बाद जिन्ने भी जवाब होणगे जी वो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दसने हैगे आ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। इस तो पहला आपां काफ़ी क्लासेस लगा चुके हैं, CDP दी, पंजाबी पैडागोजी दी ते ये अंग्रेजी पैडागोजी दी क्लास चल रही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन तुहानूं पता है की हुंदा है? दो कॉम्प्रीहेंशन भी तुहाडे आउणे हैगे आ, पंजाबी वाले सैक्शन दे विच भी ते अंग्रेजी वाले सैक्शन दे विच भी। दो तुहानूं पैराग्राफ ते कुछ पोएम्स भी आउणगीਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही। सो पहला जिहड़ा क्वेश्चन है इहनूं तुसीं पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਲਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਕੌਂਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। फॉर कॉम्प्रीहेंशन प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। प्रायर का की मतलब है जी, मतलब कि तुहानूं जिहड़ी जानकारी है वो होनी चाहिए है। जेकर तुसीं कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो कि तुहानूं कोई पैराग्राफ आ गया, तुसीं उहदे प्रश्न उत्तर सॉल्व करने आ। सो तुहानूं की लगदा भी तुहानूं उस जो भी पैराग्राफ तुसीं पढ़न जा रहे हो उहदी तुहानूं थोड़ी बहुत जानकारी पहलां तो ही होनी चाहिए है, फिर ही तुसीं कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो किसी भी कॉम्प्रीहेंशन दे विच या फिर पैराग्राफ दे विच। दूजा प्रश्न है, दूसरी ऑप्शन है, it is an active process in which the reader works to construct a meaningful message from a text। कहंदे एक एक्टिव प्रोसैस है। एक्टिव तो मानते हो ना, भी एक्टिव तो समझते होने हो तुसीं कि है एक्टिव प्रोसैस है इन विच द रीडर वर्क्स टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल मैसेज फ्रॉम अ टेक्स्ट। कि जिहड़ा रीडर होएगा, रीडर कौन है जी? तुसीं, मतलब कि जिहड़ा पढ़न वाला परसन है, व्यक्ति है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਰਕ ਔਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਅ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਫਰੋਮ ਅ ਟੈਕਸਟ। ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸਟ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਿਵਨ ਟੈਕਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਲਰਨਰਸ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਿਕੋਡਿੰਗ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ कॉम्प्रीहेंशन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, कॉम्प्रीहेंशन रिक्वायर्स अ लर्नर टू हैव अ गुड वोकैबुलरी। कि ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬੁਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੈਬੁਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ PS ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ C ਟੈਟ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਨਲੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वर्क टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल मैसेज फ्रॉम अ टेक्स्ट। भी जो कुछ भी उन्हें पढ़िया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਗਾ मीनिंगफुल मैसेज उस टैक्सट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦ अर्ਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ अर्ਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ।
द फर्स्ट लैंग्वेज इज द राइट आंसर। जिवें कि तुहाडी जिहड़ी बेसिक जिहड़ी एजुकेशन है जी वो किहदे विच तुसीं गेन कीती है, वो पंजाबी विच ही गेन कीती होनी आ। सो इत्थे सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। रीडिंग स्टोरीज, नॉवल, कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग। सो जो मान लो भी तुसी स्टोरी बुक्स है, नॉवल्स है, कॉमिक्स है, कार्टून है, फैसिलिटेट्स, ये किहड़ी रीडिंग कहंदे हो तुसी? इंटेंसिव रीडिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, कि ये लाउड रीडिंग है या फिर ये शैडो रीडिंग है? सो जदों भी मैं ये गल वैसे तुहानूं दसी भी हैगी है, जेकर तुसी ये 90 प्रश्न सॉल्व कीते होए इस तो पहला, क्योंकि पहला वाले सैशनां दी आपां जे गल करिए उहदे विच भी ये गल्लां मैं दसियां होईयां तुहानूं। रीडिंग स्टोरी बुक्स, नॉवल्स, कॉमिक्स एंड कार्टून्स ये की है जी एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। एक्सटेंसिव रीडिंग मेनली आप प्लेजर लिए पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी ते करो टिक। इंटेंसिव रीडिंग दे विच जिहड़ियां अपनी टैक्सट बुक हुंदियां ना वो आ जांदियां। इहदे विच ग्रामर का भी आप काफ़ी ध्यान रखना हुंदा, डिटेल लर्निंग करनी हुंदी है, डिटेल रीडिंग करनी है इहदे विच आपां। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन मोस्ट इंपोर्टेंट टू सोशल इंटरैक्शन इन द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इत्थे की पूछा जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन मोस्ट इंपोर्टेंट टू सोशल इंटरैक्शन। तुसी हुण आप ही दस दो कि सोशल इंटरैक्शन की जिहड़ी गल है वो किहड़े साइकोलॉजिस्ट द्वारा गल की गई है? स्किनर से, चॉम्स्की सी, प्याजे सी या फिर वाइगोट्स्की दी? कल आपां प्याजे की जिहड़ी थ्योरी सीगी उहनूं आपां ब्रीफली समझिया सीगा कल दी सीडीपी वाली क्लास दे विच। एमसीक्यू वाली सीरीज सी, बट मैं तुहानूं फिर भी दस्सिया सीगा, तुहानूं सारिआं नूं याद ही होऊगा। ते हुण आपां गल करनी है इत्थे सही जवाब की है। सोशल इंटरैक्शन की जिहड़ी गल है वो मेनली वाइगोट्स्की द्वारा की जाती सीगी। इहदे विच वाइगोट्स्की की कहंदे सीगे? वाइगोट्स्की कहंदे सीगे कि जिहड़ा बच्चा है आप दी जिहड़ी नॉलेज है वो समाज तो कह लो कंस्ट्रक्ट करता है, सोशल इंटरैक्शन करता है लोकां नाल, फिर ही कह लो जिन्नी भी उसकी नॉलेज है या फिर इन्फॉर्मेशन है बाहरों ही सोसाइटी तो ही गेन करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 ते करो क्लिक टिक। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे विच पुछ रहे हैं स्कैनिंग मीन्स टू रीड रैपिडली फॉर। स्कैनिंग की है जी? स्कैनिंग हो गया, स्किमिंग हो गया, ये सारे टर्मां तुसीं पढ़ियां होणगीਆਂ जी। इहदे विच तुहानूं ये पूछा जा रहा है कि स्कैनिंग है ये की आपां क्यों यूज करते हैं? स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन लई, जर्नल रिव्यू लई, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लई या फिर कॉम्प्रीहेंशन लई? स्कैनिंग तुसीं वर्ड वेखो, स्कैनिंग जे आप कोई स्कैन कर रहे हैं ਇਹਦਾ मतलब की है कि आप कोई स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन लभ रहे हैं, ठीक है जी। सो स्कैनिंग का तुसीं ये याद कर लियो कि जिहड़ी स्कैनिंग जिहड़ी टर्म है ये मेनली रीड किहदे लई यूज की जाती है जदों आप कोई स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन लभनी होवे, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर 1 ते करो क्लिक टिक। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी CALP रेफर्स टू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? CALP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕੈਡਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕੈਡਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕੈਡਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕੈਡਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕੈਡਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕੈਡਮਿਕ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इत्थे लर्निंग प्रोफिशिएंसी ना लगाया क्योंकि इत्थे लैंग्वेज है ते इत्थे लर्निंग है, बाकी सारा कुछ ऑप्शन नंबर 2 ते 3 दे विच सेम ही है। सो कन्फ्यूजन हो जाती हुंदी है कई बार तुसीं पढ़िया भी हुंदा ते फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 2 ते कर लियो टिक, क्योंकि की पता तुहानूं यही सेम प्रश्न उत्थे भी आया होवे। कोई जरूरी तो नहीं ना कि जे प्रीवियस ईयर दे विच आया होया ते अगली बार ना आऊगा। सो ऑप्शन नंबर 2 ते करो टिक। इस दे नाल ही चलदे हां आपां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी, विच ऑफ दिस इज नॉट करैक्ट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड एक मैथड है जी जिहदे थ्रू तुहानूं अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तुहानूं ये पूछा जा रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दे विच इहदे विच 3 इहो जिहियां गल्लां होणगीਆਂ, किहड़ी होणगीਆਂ जी? वो सही होणगीਆਂ ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दे विच, बट एक गल इहो जी लिखी हुई है जिहड़ी कि ग्रामर ट्रांसलेशन की गल नहीं करती। वेखदे हां जी, रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेन फोकस। की ग्रामर ट्रांसलेशन दे विच आपां की रीडिंग ते राइटिंग लई मेन फोकस करते हैं? या फिर ऑप्शन नंबर 2 द सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट फॉर टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। कि इहदे विच जो कुछ भी सेंटेंस वगैरह लिखते हैं ये बेसिक यूनिट हुंदी है टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस दी? या फिर ऑप्शन नंबर 3 ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। कि ग्रामर नूं आपां इंडक्टिवली पढ़ाउने आ, इहदे विच की पहला आपां एग्जांपल बच्चे नूं पढ़ाउने आ, उस तो बाद आपां रूल्स बारे दसदे हां? या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज। कि एक्यूरेसी है उत्ते आपां ज़्यादा स्ट्रैस दिंदे आ, एक्यूरेसी ते आपां ज़्यादा जोर दिंदे आ। तो दसो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है जिहड़ा ये वैसे एक ट्रेडिशनल मैथड है बच्चों नूं पढ़ाउण दा। ये टीचर पहला दे टाइम दे विच यूज करते सके। सो इहनूं पढ़ाउण लई चंगा मैथड नहीं मन्निया जांदा। ते दसो ये ऑप्शन नंबर ए जे आपां जे गल करिए रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेन फोकस। स्पीकिंग ते कोई जोर नहीं दिंदे, ये सिर्फ रीडिंग ते राइटिंग ते ही जोर दिंदे आ, ठीक है जी। सो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड की गल इन्होंने ठीक दसी हुई है। आपां जे ऑप्शन नंबर 2 नूं वेखीए, सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस, तो यह भी गल ठीक है जी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दे विच सेंटेंस नूं बेसिक यूनिट मन्निया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਰੂਲਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਟੈਕਸਟ which one of these is the most helpful। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੀਡਿੰਗ ਅਲਾउड ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ। ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਵਰਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਸਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ ਟੈਕਸਟ ਫॉर ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। appropriate and spontaneous use of language for at least daily purposes, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡੇਲੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਲਰਨਰਸ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕੂਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਫਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਫਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ appropriate and spontaneous use of language for at least daily purposes। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਿਟਰੇਚਰ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲਰਨਰ ਇਜ਼ ਟੂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਟੀਚ them language through literature, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਕ them appreciate ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਲਰਨਰ ਫॉर ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ? ਲਰਨਰ ਫॉर ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਡਿਵੈਲਪ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਲਿਟਰੇਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਚ them language through literature। ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ? ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਟੀਚ them language through ਲਿਟਰੇਚਰ।
ठीक है जी। सो इत्थे तुहाडा सारे नालों बेस्ट जवाब होएगा जी। बाकी इत्थे 2 3 4 जवाब जी इन्ने सही नहीं होणगे। हालांकि ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता है, बट इत्थे इहदे नालों बैटर भी एक जवाब होया हैगा जी, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न पे। अगला जिहड़ा प्रश्न है, विच वन ऑफ दिस डज नॉट रेफर टू चॉम्स्कियन परस्पैक्टिव। चॉम्स्कियन नॉम चॉम्स्की की गल की जा रही है जी। सो इन्हां दे परस्पैक्टिव नूं मतलब कि एक इत्थे 4 दित्तियां गल्लां दे विच किहड़ी गल गलत दसी हुई है चॉम्स्कियन परस्पैक्टिव तो। ऑल चिल्ड्रन सक्सेसफुली एक्वायर their native language. Option number 2, children have innate ability to discover for themselves the underlying rules of language. Option number 3, imitation and practice are the primary processes in the language development. या फिर option number D, children are biologically programmed for language. ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਮਸਕੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ LAD ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨੇਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਮਸਕੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਕਵਾਇਰ देयर नेटिव लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर B ਵੇਖੋ, चिल्ड्रन हैव एन innate ability to discover for themselves the underlying rules of language। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਮਸਕੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਈਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर 3 ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1 2 4 ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर 3 ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। Which of this is not the principle of extensive reading? Extensive reading ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ extensive reading ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਵੇਖੋ, learners read as much as possible, ਕਿ ਲਰਨਰ ਵਾਧੂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, the purpose of reading is for pleasure। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਜ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D, ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਲੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। The purpose of reading is for pleasure, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ D ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਲੋ, ਨਹੀਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਜ਼ਰ ਲਈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਟੂ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, help the learners to improve their language in journal, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। make the language lesson easy and interesting, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। help learners identify and rectify their errors, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। make the teachers task less burdensome, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈਸ ਬਰਡਨਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਟੂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹੈਲਪ ਲਰਨਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਰੈਸਟੀਫਾਈ देयर एरर्स। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਰੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਦੇ ਐਰਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਆ ਐਰਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ
ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਬਟ ਬੈਸਟ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਵਰਡ ਇਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵਰਡ ਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ऑब्जेक्टिव एंड नैचुरल न्यूट्रल है या फिर प्री डिटरमाइंड है। मान लो कि कोई भी वर्ड है एक ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ मीनिंग ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ मीनिंग ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ मीनिंग ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਲਰਨਰਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਪਾਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ मीनिंग ਬਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ them, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ मीनिंग ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰ ਕਲੂਲੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ मीनिंग्स ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੂਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ मीनिंग ਆਫ ਦਾ ਵਰਡਸ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡਸ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ देयर मीनिंग, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ know the meanings of the words but hardly use them, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मीनिंग ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਾਂਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।